السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ FM 97 کے اسٹوڈیو سے آج سب سننے والوں اور دیکھنے والوں کو جمعۃ المبارک مبارک۔ اسلام کی تہذیب اور اسلام کا اصل مفہوم اور اسلام کی جو خوبصورت تعلیمات ہیں ان میں سے ایک تعلیمات، ایک خاص بات جمعہ کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہے۔ یہ مسلمانوں کی عبادت کا دن ہے اور مسلمانوں کی اجتماع کا دن ہے، مسلمانوں کا آپس میں ملنے کا دن ہے۔ اس دن تمام مسلمان مختلف مسجدوں سے، مختلف علاقوں سے ایک جگہ پہ جمع ہو کر جمعے کی نماز ادا بھی کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے اپنی خوشیاں اور اپنے دکھوں کو بھی بانٹتے ہیں۔ آج ایک ایسا ہی دن ہے اور آج آپ نے بڑی محبت سے صبح کے وقت نماز کی اور تلاوت کی، آپ نے جیسے کہ ایک روٹین ہوتی ہے اس کو بھی بحال رکھا ہوگا۔ خاص طور پہ جمعے والے دن سورۃ الکہف، اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کو بہت پابندی کے ساتھ اس کو کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے فضائل اور اس کے مناقب بہت زیادہ احادیث میں آئے ہیں۔ فرمایا جو آدمی سورۃ الکہف کو جمعے والے دن پڑھتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ فتنے آئیں گے اور ایسے فتنے ہوں گے کہ صبح انسان مسلمان ہوگا اور شام کو اسلام سے نکل چکا ہوتا، یا پھر شام کو مسلمان ہوگا اور اتنے فتنے ہوں گے اور اسے پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ صبح کے وقت اسلام سے نکل چکا ہوگا۔ ان فتنوں سے اور خاص طور پہ قیامت کے قریب جو سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، تو اس سے بچنا ہے۔ اگر اس سے بچنا ہے تو فرمایا تمہیں سورۃ الکہف ہر جمعے والے دن تلاوت کرنی ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں بڑی اس کو پابندی سے لینا چاہیے، اور یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اس کو تلاوت کرتا ہے تو اس کے ساتھ حفاظت کا، ایک نور کا ایک انتظام ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے، آپ کو پتہ ہے محرم الحرام کی ایک میراتھن ٹرانسمیشن چل رہی ہے، اور روزانہ کے اعتبار سے ہمارے 3 پروگرام آپ کی سماعتوں کے لیے اور آپ کو علم سے آگاہ کرنے کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ محرم الحرام کا آج 4تھا دن ہے، اور کل چونکہ 14 اگست بھی ہے اور پاکستان کی جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے اس کو سیلیبریٹ کرنے کا اور اس میں اللہ کے شکر ادا کرنے کا دن ہے۔ تو آج جمعہ اور کل ہفتے والا دن 14 اگست ہے۔ سب لوگ اس کے لیے بھی خوشی منا رہے ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے، اور کچھ لوگوں نے مختلف ڈیزائن کے اپنے بچوں کے کپڑے اور یہ ساری چیزوں کو بھی خرید بھی رہے ہیں اور اپنے گھروں کو بھی جھنڈیوں سے سجا بھی رہے ہیں، اور یہ ہماری خوشیوں کا اور ہمارے دلی جذبات کا یہ ایک طریقہ ہے اور اپنے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں شکر کی کیفیت ہمارے دل میں ہونے چاہیے۔ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ڈھنگ سے رہنے کا اور اسلام کی تعلیمات کو کھلے طور پر ان کو دیکھنے کا، ان کے فائدے حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان جیسی سرزمین عطا کی ہے، تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج چونکہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، ہم جمعے کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے اور اس کے حوالے سے ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے۔ یہ عشرہ جیسے کہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں، عشرہ فاروق و حسین کے نام سے ہم نے معنون کیا ہوا تھا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یکم محرم الحرام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور 10 محرم الحرام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ تو ان دونوں شہزادوں کی اور دونوں ہمارے لیڈر اور رہنماؤں کی، اہل بیت اور صحابہ کی عظمت کو سلام کرنے کے لیے ہم نے ان 10 دنوں کو عشرہ فاروق و حسین کے نام سے معنون کیا ہے۔ آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ آپ اپنے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ کیا ایسا ہونا چاہیے اور کیا نیکسٹ سالوں میں ہمیں اس چیز کو مزید لے کر چلنا چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ دید اختر
ہیں، سلام پیش کر رہے ہیں. میں آپ کو آپ کے ہمیشہ ہماری لسنر رہیں، آپ ہمیں سنتے ہیں اور اس کو آپ سراہتے ہیں. کیا رائے ہے آپ کی؟ یہ جو عشرہ فاروق حسین کے نام سے ہم نے اس پروگرام کو ڈیزائن دیا ہے اور ترتیب دی ہے ہماری پوری ٹیم نے، اور ایک پوری اسلامک سوچ اور اسلامی آئینہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ان چیز کو ترتیب دیا ہے. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اس پہ آپ نے اپنے کمنٹس ضرور کرنے ہیں. شاعر کہتا ہے اونچے جسم پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا، اونچے جسم پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا، مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے جسم پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا، اور سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا، اور بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا. تمام صحابہ، تمام اہل بیت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس بات کو بڑی خوش دلی کے ساتھ اور فراخ دلی کے ساتھ ہمیں بولنا چاہیے، سننا چاہیے. گمنام سپاہی، السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ بہت شکریہ، میں بہت ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ کی دعاؤں سے بہت اچھا ہوں. آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ سوال یہ چل رہا ہے کہ ہم نے اس عشرے کو عشرہ فاروق حسین کے نام سے معنون کیا ہے، اس پہ اپنی رائے دیجئے. کیا ایسا ہونا چاہیے کہ پہلے 2-4 دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان کو ہم ہمیشہ محرم میں سنیں بھی، سنائیں بھی، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو اس پہ آگاہ کریں، ان کی تعلیمات، ان کے اخلاقیات، ان کے جذبہ ایمانی اور جذبہ قوت اسلامی، کیسے انہوں نے اسلام کو مضبوط کی، ان کو ہم بیان کریں. اور پھر اگلے 5 دن حضرت حسین جو امام علی مقام ہیں، جو ہمارے سروں کے تاج ہیں، جو ہمارا فخر ہیں، جن کو ہم یہ جب بھی ان کا نام سنتے ہیں، جب بھی ان کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، اور جب کہ ان کی اسلام کے بارے میں قربانیوں کو دیکھتے ہیں، تو ہمارے دل سے نکلتا ہے واہ حسین واہ، کیسے قربانی کر کے گئے، کیسے اسلام پہ اور اپنی بات پہ، اور جس کو حق نہیں سمجھا اس کے سامنے سینہ سپر اور ڈھال بن کر گئے. تو ہمارے دل سے نکلتا ہے واہ حسین واہ، کیا خوبصورت اور کیا بہت بڑی قربانی کر گئے. اور جب جس کو حق سمجھا اس کے ساتھ بھی چلے، ان کو محبتیں بھی دی، ان کو مشورے بھی دیے، اور جن کو حق نہیں سمجھا ان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے. اور جب اسلام کی بات آئی، جب قرآن کی بات آئی، تو اپنی ذات پر اپنے عمل سے پیش کیا کہ اسلام یوں پھیلایا جاتا ہے، قرآن کی یوں تلاوت کی جاتی ہے. اور نماز کے معاملے میں تو فرمایا سجدے میں بھی جایا جائے، موت سر پہ کھڑی ہو لیکن نماز کو نہ چھوڑا جائے. یہ ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں ان کی زندگی سے. آپ اپنی رائے ضرور دیجیے کہ ان دونوں شہزادوں کو ہم نے جو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ جو ہم نے ایک ترتیب دی ہے، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کو ہمیں کیسے دیکھنا چاہیے؟ یہ چونکہ آج جی پاک زندہ باد، شاید ماشاءاللہ مفتی صاحب بہت شکریہ. آپ کے میں محبتوں کا سپاس گزار ہوں، آپ کی محبت کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں نے جو سوال کیا ہے وہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم نے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں عشرہ فاروق حسین کے نام سے، اس پہ آپ اپنی رائے نہیں دے پا رہے. میں اس کی طرف آنا چاہوں گا، آپ ضرور اس پہ اپنی رائے دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ عوام اس کو کس سطح پہ دیکھ رہی ہے اور ان کی ذہنی بالیدگی کہاں تک ہوئی ہے. چونکہ ہم نے آج اس کو لے کر چل رہے ہیں. جمعے والے دن آپ کا کیا معمول ہوتا ہے؟ اس پہ بھی آپ ہمیں کمنٹ ضرور کریں. آپ کا جمعے والے دن کیا صبح سے لے کے شام تک، اور خاص طور پہ مرد حضرات جو ہیں یہ مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کیا ان کی ترتیب ہوتی ہے؟ اور نوجوان جو اکثر خطبے کے بالکل قریب
अपने घर से निकल कर मस्जिद में टपकते हैं। मैं उनसे भी पूछूँगा आपकी क्या तरतीब होती है और क्या आप इसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, या यूँ ही चलना है कि पहले अपने मोबाइल में लगे रहे और जैसे ही जुम्मे की दूसरी अज़ान की आवाज़ सुनी तो फ़ौरन मस्जिद की तरफ चले गए। क्या ये तरतीब है, या जो माशाल्लाह शुरू से ही आप मस्जिद में तशरीफ़ लेकर जाते हैं और मस्जिद के बयान सुनते हैं, आवाज़ सुनते हैं, उसको समझने की, सीखने की और अमल की नीयत से सुनते हैं, क्या आपकी तरतीब है? इस पर भी आप हमें ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि आपकी तरतीब क्या है और आप किस तरह इसको लेकर चल रहे होते हैं। ये मैं साथ बताता चलूँ कि हमारी कल चूँकि 14 अगस्त है, उससे अगला दिन जो यानी संडे वाले दिन से हमारी ट्रांसमिशन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सारी उनके वाक़यात, उनकी तालीमात, उनकी बचपन की ज़िंदगी, और ये आम तौर पे ये होता है कि उनकी पहली 7 साल की ज़िंदगी को बयान किए जाते हैं, और फिर जब उनकी 56 साल की ज़िंदगी वहाँ पे जाकर करबला और उसके सारे अहवाल को बयान किए जाते हैं। बीच के कई सालों को बयान नहीं किया जाता, लेकिन इंशाअल्लाह FM 97 की स्टूडियो से, और इसको ये एज़ाज़ हासिल रहेगा कि पूरी पाकिस्तान में जितने भी प्रिंट मीडिया हैं, यहाँ पे टीवी हैं, रेडियो हैं, उनमें सबसे ज़्यादा अथेंटिक और सबसे ज़्यादा जो है इस्लामी तारीख़ का, इस्लामी तालीमात का सही आईना इंशाअल्लाह आपके सामने पेश किया जाता है, और आप भी इसको मोहब्बतों से नवाजते हैं। जैसे अभी हमारे साथ मौजूद हैं अबू मोहम्मद माशाअल्लाह शाह साहब, आपका फैज़ान जारी रहेगा, बहुत शुक्रिया। इसी तरह मुफ्ती साहब, बहुत खुशी हुई, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ FM 97 को, टीम को, कि अशरफ फ़ारूक हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम से शुरू किया है। हुज़ूर, हम ये चाह रहे हैं, आज आपके सारे कमेंट्स मैं इस पे देखना चाहता हूँ कि जो मेरे पीछे अशरफ फ़ारूक हुसैन, अहले बैत, अतहार और सहाबा-ए-कराम, इन दोनों के जो बड़े लीडर हैं, उनका जो हमने नाम यहाँ पे अपने स्टूडियो में भी आवेज़ा किया है और हमारे पेज पर भी आप इसको देखते हैं, इस पे आपकी राय क्या है? इस पे आप इसको किस नज़र से देखते हैं? इसको कंटिन्यू होना चाहिए या इसमें कोई मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है? हम तो इस आपकी राय के साथ चलते हैं, क्योंकि लिसनर बहुत बड़ी ताकत होती है हमारी, और बहुत बड़ी हमारे पास, यानी हम इनकी मिजाज को, इनके मजाक का जो है ना ख्याल करते हैं, इसलिए आप अपनी ज़रूर राय दीजिए। जुमे के हवाले से बात हो रही थी, हदीस पाक में आता है, जो आदमी जुमे वाले दिन मस्जिद में सबसे पहले पहुंचता है, मस्जिद में अपने आप को पाक साफ़ करके सुन्नत के मुताबिक लिबास में, साफ़ सुथरा लिबास पहन के, नहा धो के मस्जिद में जो आदमी सबसे पहले पहुंचता है, हदीस पाक में आता है कि इस आदमी को एक ऊँट अल्लाह के रास्ते में सदका करने का अल्लाह की तरफ से अजर मिलता है, क्योंकि इस आदमी के दिल में अहमियत है, मस्जिद की मोहब्बत है, इसलिए ये आदमी अपने काम काज को छोड़कर अपने आप को इबादत के लिए, अल्लाह ताला की इबादत के लिए फ़ारग करके मस्जिद में आ रहा है। तो फरमा, एक ऊँट सदका करने का उस आदमी को अजर दिया जाता है। और जो आदमी दूसरे नंबर पे मस्जिद में तशरीफ़ लाता है जुमे वाले दिन नमाज जुमा अदा करने के लिए, तो हदीस पाक में आता है, उस आदमी को एक बैल, यानी गाय, बैल इस लेवल का, भैंस हो सकती है, कट्टा हो सकता है, इस लेवल के जो जानवर हैं उनको सदका करने का अजर दिया जाता है। और उसके बाद फरमाया कि जो आदमी तीसरे नंबर पर मस्जिद में तशरीफ़ लाता है इबादत के लिए, बात सुनने के लिए, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में, तो फरमाया इस आदमी को जो बकरी और उसके लेवल के जो जानवर हैं उनको सदका करने का अल्लाह ताला के यहाँ इतना बड़ा अजर होता है। और आखिर में फरमाया, मुर्गी और मुर्गी के बाद अंडा, इतना अजर उस आदमी को मिलता है जो तीसरे और चौथे नंबर पे मस्जिद में तशरीफ़ लाते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि खुतबे के वक़्त ना जाएं, बल्कि पहले से जाकर मस्जिद की पहली सफ़ों में। और ये भी हदीस पाक में आता है कि अगर इंसानों को, लोगों को पता चल जाए कि पहली सफ़ में खड़े होने का अजर कितना है, पहली सफ़ में खड़े होने का अजर कितना है, तो फरमाया लोग आपस में इस शौक़ की वजह से आपस में झगड़े होने शुरू हो जाएं कि मैंने आगे खड़े होना है या किसी और ने आगे खड़े होना है। और यही जुमला आज़ान के लिए भी फरमाया कि आज़ान के मामलात को जो देखता है और उसके बारे में फरमाया कि अगर लोगों को पता चल जाए कि इस पे कितना अजर है, तो ये भी इंसान जो है, लोग इस पे भी झगड़ा करें, आपस में कुरा डालना पड़े, आपस में एक दूसरे को नंबर रखने पड़े, लेकिन फरमाया लोग इसके अजर को, लोग इसकी अहमियत को नहीं जानते।
अशरफ फ़ारूक हुसैन का क्या ही हसीन इम्तिज़ाज व इंतखाब है, हमने बहुत पसंद किया। हुज़ूर हम आपकी राय को भी बहुत सराहते हैं और पसंद भी करते हैं और आपके शुक्रगुजार हैं, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और अपनी राय आज जितने भी लोग सुन रहे हैं आज अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आप कमेंट्स को पढ़िएगा, कमेंट्स में आज यही राय चल रही है कि अशरफ फ़ारूक हुसैन, ये जो हमने खूबसूरत मुअन्वन नाम के साथ मुअन्वन किया है और इस्लामी तहज़ीब का और इस्लामी मज़ाक़ का जो असल आईना है वो दिखाया है, इस पे आपकी राय क्या है। मुफ्ती साहब एक सवाल है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह का रिश्ता हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के साथ क्या है? बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात। हम इस पे ज़रूर इंशाअल्लाह बात भी करेंगे और एक पूरा हमारा प्रोग्राम होगा कि अहले बैत की, सहाबा इकराम के साथ, अहले बैत अतहार की सहाबा इकराम के साथ क्या रिश्तेदारियां हैं उनका आपस में। मुख्तसर आपने जो पूछा है कि इन दो हीरों का और इन दो शहजादों का आपस में क्या रिश्ता है, तो मैं यूँ कहूँगा कि एक हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी, जैसे कि आप जानते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की आखिरी उम्र में निस्बत रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की निस्बत हासिल करने के लिए, क्योंकि हदीस पाक में आता है, फरमाया क़यामत के करीब, क़यामत के दिन कोई हसब काम नहीं आएगा, कोई नसब काम नहीं आएगा, कोई रिश्ता काम नहीं आएगा, इल्ला नसबी व सहरी। फरमाया हाँ मेरी ससुराली रिश्ता भी काम आएगा और मेरा दामादी रिश्ता भी काम आएगा। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के नबी का ससुराली रिश्ता तो था उनके पास, क्योंकि उनकी बेटी हज़रत हफ्सा उम्मुल मोमिनीन, मुसलमानों की माँ, मोमिनों की माँ, वो हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़्द निकाह में थी, आपके हरम में थी, लेकिन दामादी का रिश्ता ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को हासिल नहीं था। इस हदीस को सामने रखते हुए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से रिश्ता मांगा उनकी बेटी का, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को वो रिश्ता अता कर दिया गया। तो इस तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दामाद बने अहले बैत के और हज़रत हुसैन फिर उनके बरादर निस्बती हुए। तो इस तरह इन दोनों शहजादों का आपस में ये खूबसूरत और गहरा ताल्लुक़ भी है। और इमाम से कुंदन नूर ज़हरा से कितना होना। और मैं आज आपको ये भी बताता चलूँ कि अहले बैत अतहार, इनकी मोहब्बत, इनकी अज़मत, ये हमारे ईमान का वो लाज़मी जुज़ है कि जिसमें किसी गोशे में ज़रा बराबर भी अगर कमी आ जाए या कमी का सोच भी लिया जाए तो इंसान अपने इस्लाम से और अपने उस बाउंड्री से कि जिसके अंदर रहने में आफ़ियत और जो है ना इंसान की हिफाजत है, उससे निकल जाता है। अहले बैत अतहार इतने बड़े और इतने अज़ीम और मुबारक हमारे लीडर और हमारे रहनुमा हैं, हम एक सर के बाल के बराबर भी, एक सर के बाल के बराबर भी उनकी अज़मत को, उनकी किबरी, उनकी शान को, उनके मकाम को हम उससे आगे नहीं बढ़ सकते, उनको छोड़ा नहीं जा सकता। हमारे अपने ईमान का तकाज़ा है। आप इस पे अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिए कि सबसे पहले हमें ये सिखाया किसने, हमें ये बतलाया किसने कि अहले बैत के साथ यूँ मोहब्बत की जाती है, अहले बैत की यूँ इज़्ज़त की जाती है। अहले बैत की सबसे ज़्यादा इज़्ज़त जिस हस्तियों ने हमें सिखाई उन्हें सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन कहते हैं। और इसके कई वाक़यात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी में हमें मिलते हैं। आपको भी कोई वाक़या याद हो तो आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, सवाल कीजिएगा, इस पे अपनी राय दीजिएगा कि क्या ये जो हमारा सिलसिला चल रहा है इस पे आपकी क्या कमेंट्स है। अकील कतवार से माशाअल्लाह रात को हम बड़े देर तक, भाई बिलाल थे हमारे साथ, हम बड़ी खूबसूरत दीन के हवाले से और दर्द दिल रखते हैं जितने नौजवान हैं हमारे साथ बैठे हुए थे। आज हमारा टॉपिक और मौजू ये है कि अहले बैत अतहार की सबसे पहले इज़्ज़त की किसने, सबसे पहले हमें सिखाया किसने कि इनकी इज़्ज़त करनी है और इनको अपनी आंखों का तारा समझना है, इनको सरों का ताज समझना है। मैं वाक़या अर्ज़ करना चाह रहा था हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि कई वाक़यात ऐसे हैं कि जिनमें अहले बैत को जब उन्होंने प्रायोरिटी दी, अहले बैत को आगे रखा, तो किसी तरफ से एक सवाल जहन में आया कि आप अहले बैत को इतनी अहमियत दे रहे हैं, आप अहले बैत को इतनी मोहब्बत दे रहे हैं, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह उनके ज़ुबान मुबारक से उस वक़्त जो अल्फाज निकले वो कि तुम्हें पता है ये है कौन है, ये आले रसूल में से हैं,
یہ اللہ کے نبی کا خون ہے، یہ فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے ہیں، یہ علی المرتضیٰ کی آنکھوں کے تارے ہیں، یہ ہیں کون تمہیں پتہ ہے؟ اور یہ اللہ کے نبی نے خود سکھایا تھا صحابہ کو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین میں سے ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں ایک دن سردی کے موسم میں اللہ کے نبی کے پاس تشریف لے گیا، حضور نے کملی مبارک اوڑھی ہوئی تھی، چادر اوڑھی ہوئی تھی، تو مجھے لگا کہ کچھ ہے آپ کے جسم کے ساتھ کچھ چیز لگی ہوئی ہے، آپ نے کسی چیز کو یوں اٹھایا ہوا ہے دونوں طرف۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ گفتگو کے بعد، یا رسول اللہ آپ نے کس کو اٹھایا ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اور یہ بھی فرمایا یہ جنت کے پھول ہیں، حسن اور حسین جنت کے پھول ہیں۔ یہ سکھایا اللہ کے نبی نے صحابہ کو، اور پھر صحابہ نے حق ادا کر کے دکھایا ان کی عظمت میں، ان کی حرمت میں، ان کے احترام میں۔ اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے بیٹے سے کہنے لگے اے بیٹا، تیرا نانا حسین کے نانے جیسا نہیں ہے، تیرا باپ حسن اور حسین کے باپ جیسا نہیں ہے، اور تیری ماں حسن اور حسین کی ماں جیسی نہیں ہے۔ یہ صحابہ نے ہمیں سکھایا کہ یوں عظمت کی جاتی ہے، یوں احترام کیا جاتا ہے، اور یوں ان کو مقام کو بڑھایا جاتا ہے۔ جب بھی کہیں سے مال غنیمت میں کوئی اچھی چیز سامنے آئی تو سب سے پہلے جن کے سامنے پیش کی گئی، جن کی خدمت میں پیش کر کے اپنا ذریعہ نجات بنایا گیا، وہ اہل بیت تھے، اور پیش کرنے والے صحابہ کرام تھے۔ جی ماشاءاللہ، سنی نوجوان کونسل کی پوری ٹیم FM 97 کے اشراف فاروق و حسین رضی اللہ عنہ کے پہ کام کرنے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ہر موقع کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، آپ لگاتار محبتوں سے نواز رہے ہیں، اور بھی جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں یا آئندہ دیکھیں گے، آپ اپنی رائے ضرور دیجئے کہ اسلامی تہذیب میں، اسلامی روایات میں اور اسلام کی بنیادی اساسوں میں یہ جو دو پلر ہیں بہت بڑے، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار، ان دونوں کی محبت میں آپ کے کیا جذبات ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا رائے دینا چاہتے ہیں، اس پہ آپ اپنی رائے دیجئے کہ اہل بیت بھی ہماری آنکھوں کا تارا ہیں اور صحابہ کرام بھی ہمارے ایمان کا جز ہیں۔ دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں ذرہ برابر بھی ہمارے دل میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی، کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی اگر ہمارے دل میں ذرا خلش ہوئی، تو ہمارا ایمان سلامت نہیں رہے گا، اس میں ضرور کمزوری اور ضرور اس میں دراڑیں آئیں گی۔ اس لیے ہمیں بڑے وسعت ظرفی کے ساتھ، اور کئی دفعہ دیکھنے کو ملتا ہے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ دیکھیں فلاں روایت میں یوں آیا ہے، فلاں تاریخ کی کتاب میں یوں آیا ہے، تو میں مختصر ایک بات عرض کروں گا، اگر آپ کے دل کو لگے تو اس پہ ضرور ہمیں بتائیے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو جو سب سے گہری نظر سے اور سب سے ڈیپلی نظر سے جس نے دیکھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو دلوں کے بھیدوں کو جانتی ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، اسے ہر چیز کا پتہ ہے، اور فرمایا قیامت کے دن افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، سینوں کے اندر کون سے راز ہیں وہ اللہ کو پتہ ہے۔ وہ اللہ ان لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں اگر کوئی تاریخ کی روایت یا کوئی ایسی بات سن کر ہم کہتے ہیں کہ وہ ایسا ہو گیا تھا، ایسا ہو گیا تھا، ان کے بارے میں قرآن نے جو فیصلہ کیا ہے، اس سے بڑھ کر بڑی کتاب کوئی نہیں، اس سے بڑھ کے بڑا فیصلہ کوئی نہیں، اور اللہ سے بڑا فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ اپنے بارے میں خود کہتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، ارے اللہ سے بڑھ کر بھی کسی کی بات ہو سکتی، ارے اللہ سے بڑھ کر بھی کسی کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ تو وہ ہیں کہ جن کا امتحان ہو چکا ہے، یہ تو وہ ہیں کہ جن سے ایگزام لے لیا جا چکا ہے، یہ تو وہ ہیں جن کو پرکھا جا چکا ہے، یہ وہ ہیں جن کا مختلف موقعوں پہ امتحان لیا جا چکا ہے۔ یہ اللہ امتحان ہوتا ہے، کوئی نتیجہ تو سامنے آئے، تو اللہ امتحان کے بعد نتیجہ سنا رہے ہیں۔ فرمایا یہ وہ ہیں جن کے دلوں کا نتیجہ، دلوں کے ایمان کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے اولئک هم المفلحون اولئک هم المتقون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک هم الراشدون۔ یہ قرآن میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں،
10 बार ये सर्टिफिकेट मुख्तलिफ मौक़ों पर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन को मिले, और यकीनन ये अहले बैत अतहार की मोहब्बत में मिले, यकीनन ये उनके साथ उल्फत और उनको उनकी इज़्ज़त और प्रायोरिटी देने में उनके साथ ये जो मामलात सहाबा के थे उस पर मिले। इसलिए हमें इन चीज़ों को बड़ी बड़े गौर के साथ देखना चाहिए कि जिनको अल्लाह के नबी जिन पर एतमाद करके गए, जिन पर अहले बैत को एतमाद था और जिन पर हज़रत अली शेर खुदा को एतमाद था, हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन को एतमाद था, हमें पर उन पर एतमाद करना चाहिए और हमें भी उनकी अज़मत को बोलना चाहिए, बयान करना चाहिए। ये हमारे एक भाई हैं माशाल्लाह, लगातार अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। मुझे काफ़ी लंबा मैसेज है इनका। सैयदा फ़ातिमा बिन्त रसूल भी इन्हीं अल्फाज से अपने हाँ, ये बहुत एक लंबा मैसेज है जिसमें उन्होंने एक ख़ूबसूरत अंदाज़ में अपनी मोहब्बत अहले बैत के साथ और सहाबाए कराम के साथ इसका इजहार किया है। आप भी अपनी मोहब्बत और अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिए, और ये इजहार हमारे ईमान का जुज़ है। अल्लाह ख़ुद फरमाया अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, जो नेमत मिली है उसका इजहार करो। ईमान की नेमत है उसको बयान करो, अल्लाह की नेमतें हैं उस पर शुक्र करो, सहाबाए कराम से मोहब्बत है इजहार करो, अहले बैत पे तुम मर मिटने के लिए तैयार हो, पॉजिटिव अंदाज में उसका इजहार करो, उसका इजहार करो। इसलिए आज का हमारा प्रोग्राम इसी पे है कि आप बोलें। आप अक्सर सुना करते हैं, हम आज आपको चाहते हैं आप बोलें और आप अपनी राय का इजहार करें। और मैं ये बार बार बात करना चाहूँगा और कर भी रहा हूँ कि अहले बैत की मोहब्बत हमें सिखाई ही सहाबा ने है। इसी घर से हमें मिली है कि अहले बैत की इज़्ज़त कैसे की जाती है, इनको कैसे अपने सरों का ताज रखा जाता है। कभी ऐसा मौका नहीं आया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने फ़ैसले पर इसरार किया हो। जब भी उनके सामने कोई बेहतर फ़ैसला आया उस पे उन्होंने अपनी बात से कई बार, क्योंकि ये बड़े आदमी की निशानी है और सहाबाए कराम और ख़ास तौर पे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये खूबी थी, वक़्क़ाफ़न लिल्लाह, अल्लाह की बात आती तो फ़ौरन रुक जाते थे, फ़ौरन रुक जाते थे। कई मरतबा ऐसा हुआ। इनमें से एक वाक़या है अहले बैत में से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शेर खुदा जो इमाम अली मकाम है, उनकी राय एक मामले में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उस वक़्त पता चली जब वो अपना फ़ैसला दे चुके थे, तो फ़ौरन अपने फ़ैसले से रुजू किया और उस बात पर फ़ैसला किया जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ैसला किया था। और यहाँ तक उस रात ज़रफ़ी के साथ और बड़ेपन के साथ फरमाया लौला अलीयुन लहलका उमर, अली इस मामले में अगर मशवरा न देता तो शायद मुझसे ये फ़ैसले में थोड़ी कमी बेशी हो गई थी। और ये बड़ी बात है अपने मुशीरों को, अपने वज़रा को और अपने भाइयों को और ख़ास तौर पे अहले बैत की राय को अपनी राय पर तरजीह देना, उनकी राय को मानते हुए अपने फ़ैसलों से वापसी रुजू करना, ये उमर जैसा ही आदमी कर सकता है, ये उमर जैसे ही आदमी को सराहता है। क्योंकि ऊंचे जिस्म पे ऊंचा ही सर बेचना पड़ा, मर्द जलाल मर्द हुनर बेचना पड़ा, और वो आदि दुनिया का हुक्मरान था, वो आदि दुनिया का हुक्मरान था जिसने पानियों पर भी हुकूमत की हो, जिसने मिट्टी पर हुकूमत की हो, जिसने हवाओं पे हुकूमत की हो, आग जिसकी बात माने वो तो आदि दुनिया का हुक्मरान था। 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह, और जितने भी दूसरे बादशाह थे वो भी डर रहे थे कहीं उमर हमारी तरफ रुख न कर ले, वो आदि दुनिया का हुक्मरान था। वो हुक्मरान भी मगर कहाँ था जब देखते हैं कि वो दो सालन भी एक दस्तरखान पे इकट्ठे रख कर नहीं खा रहा, जब देखते हैं कि उसको ढूंढने के लिए कोई सफ़ीर आता है और वो सफ़ीर आके पूछता है कि हुक्मरान का और आपके अमीरुल मोमिनीन का और आपके जो बड़ा है उसका महल कहाँ है, उसे मुस्कुरा कर और अजीब नज़रों से देखा, अरे हुक्मरान का महल भी होता है, अरे ये मदीना है, ये बादशाहत नहीं है, ये नबुव्वत के ज़ेर साया खिलाफत है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो उससे जब वो पूछता है हुक्मरान का महल कहाँ है, उसे जवाब दे देता है यहाँ हुक्मरान का महल नहीं होता। तो फिर पूछा तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन तुम्हारा बड़ा कहाँ होता है, कहाँ यूं ही चले जाओ आगे 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 जाके तुम्हें एक जंगल मिलेगा, वहीं देख लेना कहीं बैठे होंगे। वो वहाँ पहुँचा और उसको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के अदल का पता था, इंसाफ का पता था, आपकी खूबियों का पता था कि किस तरह उन्होंने रियाया में अब जो है ना इंसाफ को इख्तियार किया, और इंसाफ अमन लेके आता है, इंसाफ सुकून लेकर आता है, और उसको अपने बादशाहों का ना इंसाफियों और जुल्म और बर्बरियत का भी पता था। जब वो वहाँ पहुँचा तो देखा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईंट का टुकड़ा लेकर वो अपने सर के नीचे रख कर ज़मीन पर चित लेटे हुए हैं। तो वो खूबसूरत अल्फाज उसने कहे, उमर तूने इंसाफ किया, इसलिए उमर आज तू सुकून की गहरी नींद सो रहा है।
इंसाफ करने वाले यूं ही मोहब्बतों से और यूं ही आवाम में, क्योंकि सब के दिलों के वो हुक्मरान होते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह की शहादत के हवाले से भी आपने सुना प्रोग्राम। हज़रत उमर रज़ी की जब उनको बात आती है जब उनको दफनाया जा रहा था, और आपने पूरा किस्सा सुना होगा कैसे अपने बेटे को कह रहे हैं कि अम्मा आयशा, मोमिनों की माँ अम्मा आयशा के पास जाना और उनसे कहना कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने दोनों दोस्तों के पास, यानी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिद्दीक़ अकबर, इन दोनों के पहलू में मैं सोना चाहता हूँ और क़यामत के दिन इन्हीं के कदमों से उठना चाहता हूँ। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आगे से फरमाया, सबके बड़े ज़रफ़ थे, सब बड़े बड़े ज़रफ़ों वाले थे। तो वो कहने लगे कि ये जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन उमर की क़ुरबानियाँ, उमर के दीन के लिए अपनी मेहनतें और उमर की वजह से जो इस्लाम को इज़्ज़तें मिली, आज मैं उन इज़्ज़तों को, उन क़ुरबानियों को और उन जो खिदमात को सामने रखते हुए मैं अपने ज़ात पर उमर को तरजीह देती हूँ। ये जगह मैंने, ये रोज़ा अतहर के अंदर जगह मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन उमर इस काबिल है कि अपने दोस्तों के साथ सोए, क्योंकि अल्लाह के नबी अक्सर फरमाया करते थे, मैं अबू बकर और उमर आए, मैं अबू बकर और उमर गए, मैं अबू बकर और उमर ने ये किया। तो जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की इजाज़त हो गई, तो उमर रज़ी अल्लाह को जब पता चला कि अम्मा आयशा ने इजाज़त दे दी है, तो वो कहने लगी अपने बेटे से, मेरा बेटा, जब मेरी रूह निकल जाए एक काम करना, जनाजा हो जाए, कफन दफन के लिए जब तुम कब्र के करीब ले जाओ और रोज़ा अतहर जहाँ पे कब्र मुबारक निकली हुई है वहाँ जब पहुँचो तो एक काम करना, दरवाज़ा खटखटाना, फिर इजाज़त लेना। मुमकिन है मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, मेरे अदब में, मेरे एहतराम में मेरी रियायत कर गई हूँ, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन हैं, चलो इनको खुश कर देते हैं। लेकिन फरमाया जब मैं दुनिया से चला जाऊँ उस वक़्त तो मेरा इस दुनिया से ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका होगा, तुम फिर उनसे पूछना, अगर वो इजाज़त दें तो फिर करना, अगर वो इजाज़त न दें तो फिर मुझे जन्नतुल बकी आम मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। फिर यूँ ही हुआ और उनको दरवाज़े पर रखा गया और फिर इजाज़त मांगी गई। अंदाज़ा करें, इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा इंसान, जिसके नाम से कुफर कांपे, जिसके नाम से आज भी कुफर की सफ़ों में लर्ज़ा बर्पा हो जाए, वो मरने के बाद भी, इस दुनिया से जाने के बाद भी किसी के हक़ को पामाल नहीं करना चाहता, किसी के हक़ को पर ग़स्ब नहीं करना चाहता, कब्ज़ा नहीं करना चाहता। और आज हम कैसे जिंदा लोगों के हक़ को पामाल कर रहे हैं, किसी का हक़ तस्लीम ही नहीं करते, कहते हम हैं तो हम ही रहेंगे, हमारे बाद कोई और नहीं होना चाहिए। ये हमें सीखना चाहिए। जब उनको इजाज़त हुई और उनको कब्र में रखा गया और ऊपर से मिट्टी डाली जा रही थी, एक सहाबी कहते हैं कि मैं यूं कब्र की तरफ देख रहा था तो मेरे कंधे पे किसी ने यूं हाथ रखा, जैसा कि आमतौर पे हाथ रख कर आगे बढ़ा जाता है जब मिट्टी डाली जा रही हो। तो कहा मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक वो आदमी था जिसे शेर खुदा कहते हैं, अलीउल मुर्तज़ा कहते हैं, दामाद पैगम्बर कहते हैं, और जिसे फ़ातिह खैबर कहते हैं, और वो मेरे पीछे थे और उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहने लगे, ए उमर मुझे पता था तू यहीं आएगा, ए उमर मुझे पता था तेरी यही जगह है, ए उमर मुझे पता था तेरा मकाम यही है कि तू उसी मट्टी में नींद फरमाएगा जहाँ पैगम्बर और उनके यार अबू बकर सोए हुए हैं। ये तीन खूबसूरत दोस्त आज भी रोज़ा अतहर की, रोज़ातुर रसूल की जो है ना रौनकों को दुबाला कर रहे हैं, लोगों के आने का मरकज़ बने हुए हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह क्या कह रहे हैं, अहले बैत के सरदार क्या कह रहे हैं कि ऐ उमर मुझे पता था तेरी यही जगह है। आज हमारा प्रोग्राम इसी पे था कि अशरफ फ़ारूक हुसैन की जो खूबसूरत उन्वान से हमारा ये प्रोग्राम मुरतब हुआ है, उसका चूँकि आज आखिरी दिन है और आज से ही हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शान को भी साथ साथ लेकर चलेंगे, और अगले 5 दिन 6 दिन ये सारे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह उनके तमाम तालीमात को सीखने की, बोलने की और अपने ईमान के लिए और अपनी आखरत के लिए हम इसको बात करने की कोशिश करेंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के हवाले से आपने क्या सीखा, आपके क्या जज्बात हैं और आप उनसे कितनी मोहब्बत वालेहाना करते हैं, कमेंट्स में आप इस पे लिखेंगे। और ये जो अशरफ फ़ारूक हुसैन है, इस पे आपकी क्या राय है, इसको मज़ीद चलना चाहिए और इसको सराहना चाहिए। और ऐसे ही तमाम सहाबाए कराम और अहले बैत अतहार, इन दोनों की मोहब्बत में किसी गिरोह के
کسی جو ہے نا فرقے کی ہم جو ہے نا ترجمانی نہ کرتے ہوئے، بلکہ قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے، اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ کرام کے عظمت کو سلام کرتے ہوئے ہمارے دل میں ہمیشہ یوں نکلتا ہو، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، کیا قربانیاں کر کے گئے، کیا عظمتیں لٹ کے گئے، کیا نبی پہ جانیں قربان کر کے گئے، کہاں تھے، کہاں سے کہاں پہنچ گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ۔ اور اہل بیت میں اطہار میں سے جو سردار ہیں حضرت حسین کا جب بھی نام آئے تو ہمیں یوں کہنا چاہیے، واہ حسین واہ، واہ حسین واہ، اللہ کے ہاں کتنا بڑا مقام پا گئے، ارے جنت کے سردار ہی بن گئے، اللہ کے ہاں کتنا بڑا مقام بن گئے، ارے قرآن پڑھتے ہی دنیا سے چلے گئے، واہ حسین واہ، ارے کربلا میں اپنا سر کٹا دیا اور سجدے میں سر تھا، واہ حسین واہ۔ ہمیں یہ جذبات اور یہ ہماری جو ہے نا کیفیات ہونی چاہیے ہر وقت، اور یہ 10 محرم تک ہمارے اور پورا سال ہم اس کو بولتے رہیں، سنتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی صحیح تعلیمات کو اپنے سینوں میں فراخ دلی کے ساتھ اور اپنی نجات کے لیے ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہمارا ٹاپک رہا عشرہ فاروق و حسین، یہ کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ہے، اور اس کو کتنا ہمیں آگے لے کر چلنا چاہیے۔ اس پہ آپ اپنی کمنٹس، اپنے رائے ضرور دیجئے، اس کو شیئر کیجئے تاکہ یہ سوچ، یہ محبتوں والے الفاظ تمام انسانوں تک پہنچیں، تمام بھائیوں تک پہنچیں۔ ہم خود تو نہیں کر سکتے، آئی ہوئی بات کو آگے بتا سکتے ہیں، اور یہی فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف دلالت کرنے والے، نیکی کو پھیلانے والے، یہ سب نیکیوں میں اور سب ثواب میں شامل ہیں، اور یہ سب ثواب میں برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یوں ہی، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، درود شریف کی کثرت کیجیے، اور درود شریف خاص طور پر جو درود ابراہیمی ہے، جتنے بھی درود پاک آپ کو آتے ہیں، جس کو جتنا محبت ہے اتنے درود پاک پڑھے، اور اپنی نجات کے لیے، اپنے غموں کی دوری کے لیے، اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے درود پاک کا ضرور ورد کیجیے، اور کم سے کم 100 مرتبہ ہر آدمی اپنے پہ لازم کر لے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میں نے درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کی برکتیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، اس کی نورانیت آپ دیکھیں گے، اور جو بھی پڑھا جائے تمام امت مسلمہ کو اس کا اصال ثواب بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا آنا بیٹھنا اور آپ کا سننا، محبت دینا جن لوگوں نے کمنٹس کیے قبول فرمائے، اور اس کی وجہ سے ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل 14 اگست کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ FM 97 کی پوری ٹیم آپ کی خدمات کے لیے ہمتاً تیار رہتی ہے، اور آپ کے لیے بہتر سے بہتر تعلیمات اور بہتر سے بہتر پیغام آپ کو دینے کے لیے، آپ تک پہنچانے کے لیے ہمہ وقت اپنے آپ کو خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتی ہے۔ میں آپ کو بھی اور اپنی پوری ٹیم کو بھی سراہتا ہوں جنہوں نے ایسے موقعوں پر، اور ہر جو بھی موقع اسلامی ہو یا وہ ہمارا ملکی لیول کا ہو، اس کو بڑی محبت سے دیکھتے ہیں اور اس کو سراہتے بھی ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔